존경하는 국민 여러분, Fellow Koreans, 작년 around 이맘때 this time last year, 진천 I 성수촌을 visited 찾아 International 평창 Training 동계올림픽의 Center to 성공을 witness the success of the 기원했습니다. Pyeongchang Olympic Winter Games. 평창 From the 동계올림픽의 opening 개막식부터 ceremony until the 개막식까지 closing ceremony of the 정부를 Pyeongchang Games, 가슴 졸게 한 것은 강원도 강원도의 province's harsh 매서운 cold weather was 추위였습니다. what kept the 그러나 그 government in 추위 덕분에 suspense. However, 전 the 세계와 Korean helped bring the 남북이 entire 함께 world, 어울렸고 as well as South and North 평화올림픽을 Korea together in 성공시킬 harmony, 수 making it 있었습니다. possible for the Peace Olympics to succeed. 겨울은 추워야 There is a saying, 제맛이라고 winter 합니다. should be as cold as 제대로 it has to 겨울이 be. 추워야 Conditions cold 병충해를 winter 막고 weathers 보리 keeps 농사가 pests and diseases 풍년을 from 이룹니다. harming crops and producing 인류학자들은 rich harvest 빙하기에 of barley. 인간성이 Anthropologists say 삭텄다고 an ice 합니다. age spurred the birth 온기를 of 나누며 humanity. In 서로가 sharing each 더 other's warmth, people 절실해졌습니다. began to sense a desperate need 지난 to 한 해 band together. 국민들의 힘으로 Belong in the new 많은 year. 변화를 이뤘고 After many 새해를 changes brought forth 맞이했습니다. over the previous year, thanks 국민 to 여러분께 people's power. 깊이 I'm deeply 감사드리며 grateful to all 다시 Koreans and 한번 once again 새 extend New 인사를 Year's greetings. 드립니다. 국민 여러분, Fellow citizens, 지난해 우리는 Last year, 사상 최초로 Korea reached 수출 6천억 불을 600 달성했습니다. billion US dollars 국민 mark in 소득 exports for the 3만 불 first time in 시대를 history. We've 열었습니다. ushered in an era of 세계 30,000 6위 per capita 수출국이 income US 되었고 dollars. Korea became 세계에서 the sixth 일곱 largest 번째로 exporter and 경제 seventh 강국 country to join the 30 to 3050 50 클럽에 club of economic 가입했습니다. powerhouses within a population of 경제 over 성장률도 50 million. 경제 발전 국가 중 Exceeding 가장 높은 30,000 수준을 US 유지하고 dollars. 있습니다. Our economic growth rate has continued to 적어도 the highest 국가 level among 경제에서 advanced economies. 우리는 In these, in terms of the 식민지와 national 전쟁, economy, we have 가난과 achieved 독재를 tremendous 극복하고 development, rising 굉장한 above 발전을 colonial rule, 이루었습니다. poverty and dictatorship. 그러나 세계가 기적처럼 Despite the 여기는 astounding growth of 놀라운 Russian economy 국가 경제의 made by the 성장에도 world as a 불구하고 miracle, there are still many 삶이 people who 고단한 find 국민들이 their 여전히 lives 많습니다. difficult. That is because 우리가 함께 the 이룬 benefits of the 경제 economic 성장의 growth 혜택이 that we accomplished 소수의 together have 상위 been 계층과 concentrated in the 대기업에 hands of a small 집중되었고 number of the upper class 모든 and 국민에게 conglomerates, 고루 not 돌아가지 equitably 않았기 distributed 때문입니다. among all the people. 장기간에 For the 걸쳐 long haul, GDP 대비 the percentage 기업 of 소득의 corporate 비중은 income in the GDP 경제 has 성장률보다 steadily 계속해서 increased more than the 높아졌지만 economic growth rate, 가계 소득의 while 비중은 that of household 계속해서 income has continued to 낮아졌습니다. decline. 이미 오래전에 The 낙수 trickle-down 효과는 effect has 끝났습니다. long 수출의 ago 증가가 ended. 고용의 Also, 증가로 increasing 이어지지 않은 지도 bringing about a rise 오래되었습니다. in employment long ago. 어느덧 우리는 Korea has 부의 inadvertently 양극화와 grown into 경제적 one 불평등이 of the countries with the worst 세계에서 case 가장 of 극심한 wealth 나라가 polarization and 되었습니다. economic inequality in the world. 1대 99 사회 Economic 또는 inequality, also 성자 dubbed 독식 the 경제라고 1% 불리는 versus 경제적 99 불평등은 society or a winner-take-all 비단 economy 우리만의 is not a 문제는 problem unique 아닙니다. to us. 전 세계가 It is a 직면한 common challenge 공통의 facing the entire 과제입니다. world. 그리고 세계는 All 드디어 countries have 그 finally come to 문제를 해결하지 understand the 않고서는 fact that sustainable growth 성장의 is 지속이 impossible without 불가능하다는 resolving 사실을 this problem. 인식하게 되었습니다. 그래서 OECD, Consequently, such IMF international 같은 organizations 국제기구와 as the OECD 주요 and 국가들은 IMF, as 포용적 well as major 성장을 countries are 그 putting 해법으로 forward 제시하고 inclusive 있습니다. growth as a solution. 우리 정부가 추진하고 있는 The 사람 중심 people-centered 경제와 economy and innovative 혁신적 포용 국가가 inclusive nation 바로 being 그것입니다. pursued by my administration are 공정하게 precisely in line 경쟁하는 with 공정 such 경제를 thinking. 기반으로 Our goal is to 혁신 create an 성장과 economy 소득 주도 in which all 성장을 prosper 통해 together on the basis of the 성장을 economy with a 지속시키면서 level playing 함께 field 잘 where 사는 innovative and 경제를 income-driven 만드는 growth 것입니다. enables sustainable development. 미래의 희망을 만들면서 It is all about 개천에서 creating a society 용이 나오는 where the 사회를 proverbial 만들자는 것입니다. dragon can rise from a creek to 이러한 disappear 정책을 통해 promising 지난해 Over the past year, 전반적인 this policy has 가계 enabled us 실질 to help 소득을 increase 늘리고 real household income across the 의료, board. 보육, 통신 등의 필수 생계비를 줄일 수 있었습니다. 또한 혁신 성장과 공정 경제에서도 많은 성과가 있었습니다. 그러나 무엇보다 고용 지표가 양적인 면에서 기대에 미치지 못했습니다. 자영업자들이 어려움을 호소하고 있습니다. 전통 주력 제조업의 부진도 계속되고 있습니다. 분배의 개선도 체감되고 있지 않습니다. 자동화와 무인화, 온라인 소비 등 달라진 산업 구조와 소비 행태가 가져온 일자리의 변화에 제대로 대응하지 못했습니다. 미래에 대한 두려움이 커지고 정부의 경제 정책에 대한 신뢰도 낮아졌습니다. 정부는
이러한 경제 My 상황을 administration is taking the 매우 economic situation 엄중하게 보고 very 있습니다. seriously. 그러나 However, 우리가 지금 겪고 I 있는 want to 이 emphasize 어려움이야말로 that the hardship we are 사람 suffering 중심 now 경제의 are even 필요성을 stronger 더욱 proof 강하게 of the need 말해주고 for the 있다는 것을 people-centered 강조하고 economy. 싶습니다. 경제 정책의 변화는 Economic 분명 policy shift 두려운 can be truly 일입니다. frightening. 시간이 It will 걸리고 take time 논란이 있을 수 and may 있습니다. generate controversy. 그러나 However, 반드시 it is 가야 할 the path 길입니다. that we must take. 부족한 We will 부분을 achieve 충분히 the goal of an 보완하면서 innovative, inclusive nation 반드시 by all means, 혁신적 포용 국가를 while 이루어내겠습니다. sufficiently making up for any shortcomings. 국민 여러분, Fellow Koreans, 올해는 this 국민의 year's 삶 objective is to 속에서 make the people 정부의 clearly 경제 see 정책이 signs in their 옳은 own 방향이라는 lives that 것을 the government's 확실히 economic policy is 체감하도록 heading in 하는 the right 것이 direction. 목표입니다. To 그러려면 that end, 성과를 보여야 tangible 합니다. outcomes must be produced. 중소기업, 대기업이 This will be 함께 This will 성장하고 be a year when SMEs and 소상공, conglomerates 자영업이 can grow together, 국민과 함께 micro-business 성장하고 owners and the self-employed can 지역이 grow with 특성에 the 맞게 people, and 성장하는 provincial 한 해가 될 regions can grow 것입니다. on their specific strength. 성장을 지속시키기 위해 필요한 What's 것이 needed to sustainable growth 혁신입니다. is innovation. 추격형 경제를 But 선도형 경제로 innovation can 바꾸고 make it possible to transform 새로운 the 가치를 fast-dollar 창조하여 economy into a 새로운 new 시장을 economy 이끄는 경제는 and to create an 바로 economy and lead 혁신에서 new markets 나옵니다. by generating added value. 혁신으로 Innovation will help 기존 revive 산업을 existing 부흥시키고 industries and foster new 새로운 industries 성장 that 동력이 will 될 become new 신산업을 growth engines. 육성할 것입니다. 정부는 그동안 Government has 혁신 성장을 위한 전략 분야를 strategic 선정하고 fields for innovative 혁신 growth 창업을 위한 and forwards an 생태계를 ecosystem for 조성했습니다. innovative startups. 작년 Last year, 사상 an 최대인 all-time high of 3조 3.4 4천억 원의 trillion won 벤처 was 투자가 invested in 이루어졌고 business ventures. 신설 The 법인 수도 number of newly 역대 established 최고인 corporations 10만 개를 exceeded 100,000, 넘었었습니다. the largest ever. 전기차, 수소차 The 보급을 늘리며 penetration of electric 미래 성장 and 동력을 hydrogen 위한 vehicles 기반도 has risen, 다졌습니다. laying the groundwork for 전기차는 future growth engines. Prior to 2017년까지 2017, 누적 Koreans were 2만 driving 5천 대였지만 25,000 electric vehicles in 지난해에만 But in 3만 last 2천 year 대가 alone, 새로 32,000 new 보급되었습니다. cars were added. 수소차는 The number of hydrogen cars has 177대에서 also soared to 889대로 크게 889 증가했습니다. from 177. 정부는 The government is planning 2022년까지 on increasing 전기차 the number of electric and 43만 대, hydrogen cars to 430,000 수소차 and 6만 7천 대를 67,000 보급할 계획입니다. respectively. 수소버스도 Some 2,000대 보급됩니다. Buses will run on the 경유차 roads. 감축과 This will 미세먼지 greatly 개선에도 reduce the 큰 number of 도움이 diesel 될 vehicles 것입니다. and the level of fine dust. 올해부터 Beginning this year, 전략적 혁신 investments 산업에 in 대한 strategic 투자도 innovative 본격화 됩니다. industries will be made in earnest. 데이터, A total 인공지능, budget of 수소 1.5 경제의 trillion 3대 will 기반 be 경제에 provided for the three 총 major fundamental fields 1조 of data, 5천억 원의 artificial 예산을 intelligence, 지원할 and 것입니다. hydrogen economy. 스마트 공장, An additional 스마트 시티, 3.6 자율차, trillion won in 드론 total will 등 be injected 혁신 성장을 위한 into 8대 선도 projects for 사업에도 innovative growth, 총 including smart 3조 factories, 6천억 smart 원의 cities, 예산이 self-driving cars 투입됩니다. and drones. 정부의 The government 연구개발 budget 예산도 사상 earmarked 최초로 for research 20조 and 원을 development 넘었습니다. surpassed 20 원천 trillion won for the first 기술에서부터 time in history. 상용 기술에 Science and 이르기까지 technology, ranging from 과학 original 기술이 technologies to 혁신과 commercialized 접목되어 technologies, 새로운 will be 가치를 fused 만들 with 것입니다. innovation to produce added value. 자동차, 조선, Innovation will be 석유화학 blended 같은 into such 전통 traditional 주력 flagship 제조업에도 manufacturing as 혁신의 옷을 automobile, 입히겠습니다. shipbuilding, and petrochemical industries as 작년에 well. 발표한 제조업 Innovative 혁신 strategy 전략도 for 본격 manufacturing 추진합니다. unveiled last year will be going into 스마트 full 공장은 gear. The number of smart 2014년까지 factories was only 300여 about 개에 300 by 불과했지만 2014. 올해 It will 4,000개를 be 포함해 drastically raised to 2022년까지 30,000 by 3만 개로 2020, including 대폭 this year's 확대할 4,000. 것입니다. 스마트 The number 산단도 of smart industries 올해 두 곳부터 complexes will 시작해서 also be gradually 22년까지 increased from the 총 two 10곳으로 from the 2 확대해 this year 나가겠습니다. up to 10 in total by 20. 규제 혁신은 기업의 투자를 늘리고 Innovation is a must when it 새로운 comes to 산업과 increasing 서비스의 corporate 발굴을 investment 위해 and identifying 반드시 new industries 필요합니다. and services. 이미 인터넷 전문은행 An 특례법 amendment to 개정으로 the Special Act on 정부와 Internet-only 통신기업 banks 등의 made it easier for 인터넷 IT 전문은행 businesses to 진출이 set up a virtual 용이해졌습니다. bank. 금융혁신지원특별법 개정은 다양한 혁신적 금융 서비스를 만드는 기반이 될 것입니다. 한국형
규제 샌드박스의 시행은 신기술, 신제품의 빠른 시장성 점검과 출시를 도울 것입니다. 기업의 대규모 투자 사업이 조기에 추진될 수 있도록 범정부 차원에서 지원하겠습니다. 특히 신성장 산업의 투자를 적극 지원하겠습니다. 지역의 성장판이 열려야 국가 경제의 활력이 돌아옵니다. 지역 주력 산업의 구조조정 등으로 경제에 어려움을 겪고 있는 지역에 14개의 지역 활력 프로젝트를 추진하겠습니다. 국가 균형 발전을 위해 꼭 필요한 공공 인프라 사업은 엄격한 선정 기준을 세우고 지자체와 협의하여 예비 타당성 조사를 면제하고 조기 착공하도록 하겠습니다. 동네에 들어서는 도서관, 체육관 등 생활 밀착형 SOC는 8조 6천억 원의 예산을 투입하여 지역의 삶을 빠르게 개선하겠습니다. 전국 170여 곳의 구도심 지역은 도시재생 유질 사업을 통해 새롭게 태어날 것입니다. 농촌의 스마트팜, 어촌의 유질 사업으로 농촌과 어촌의 생활 환경도 대폭 개선될 것입니다. 국민 여러분, 1997년의 외환위기는 우리 사회에 깊은 상처를 남겼습니다. 사회 안전망 없이 갑자기 어느 날 맞은 경제위기는 공동체의 불안으로 덮쳐왔습니다. 우리는 온 국민이 합심하여 위기를 극복하고 다시 경제를 성장시켰지만 고용 불안과 양극화가 커져가는 것을 막지 못했습니다. 함께 잘 살아야 지속 가능한 성장이 가능하다는 것은 단순한 수사가 아닙니다. 지난 20년 동안 매 정부마다 경제 성장률이 갈수록 낮아지면서 충분히 경험한 일입니다. 수출과 내수의 두 바퀴 성장을 위해서는 성장의 혜택을 함께 나누는 포용적 성장이 반드시 필요합니다. 우리 국민은 국민소득 3반불 시대에 걸맞은 행복을 누릴 권리가 있습니다. 그것이 포용국가입니다. 첫째, 사회 안전망과 고용 안전망을 더욱 촘촘하게 짜겠습니다. 고용의 양과 질을 함께 높이는 데 주력하겠습니다. 일자리야말로 국민 삶의 출발입니다. 고용 안전망과 사회 안전망이 함께 작동되도록 하겠습니다. 올해 근로빈곤층을 위한 근로장려금을 3배 이상 늘리고 투자자도 2배 이상 늘렸습니다. 올해 총 4조 9천억 원이 334만 가구에게 돌아갑니다. 한국형 실업부조 제도도 마련해 구직기간 중 생계 및 재취업 프로그램을 지원할 것입니다. 지난해 상용직의 증가로 고용보험 가입자가 47만 명 늘어났습니다. 사회 안전망 속으로 들어온 노동자가 그만큼 늘어난 것이어서 매우 반가운 소식입니다. 앞으로 고용보험 사각지대에 있던 특수고용직, 예술인도 보험 적용을 받을 수 있도록 확대됩니다. 취약계층의 어려움을 덜어드리기 위해 지난해 기초연금과 장애인연금을 인상하고 아동수당을 도입했습니다. 올해는 기초연금과 장애인연금을 저소득층부터 30만 원으로 확대할 것입니다. 지난해 건강보험 보장성을 획기적으로 확대해 이미 많은 분들이 의료비 절감 혜택을 실감하고 계십니다. 올해는 신장 초음파, 머리, 복부, MRI 등에도 건강보험이 적용됩니다. 한방과 치과의 건강보험도 확대됩니다. 건강보험 하나만 있어도 큰 걱정 없이 치료받을 수 있도록 하겠습니다. 지난해 치매 환자 가족의 부담도 절반으로 줄었습니다. 올해 요양시설을 늘려 더 잘 모시도록 하겠습니다. 3년 후인 2022년이면 어르신 4분
분 중 한 분은 방문 건강관리 서비스를 받으실 수 있도록 할 계획입니다. 둘째, 아이들에게 보다 과감히 투자하겠습니다. 새해부터 아동이 있는 모든 가정에 아동수당이 지급됩니다. 대상도 6세 미만에서 70 미만으로 확대됩니다. 국공립 유치원은 계획보다 빠르게 확충되고 있습니다. 작년에는 목표치 500개를 넘는 학급이 신설되었습니다. 올해는 2배 수준인 1080 학급이 신설될 것입니다. 국공립 어린이집은 2017년 393개소가 설치되었고 작년에는 목표치인 450개소를 훌쩍 뛰어넘은 574개소가 확충되었습니다. 올해는 직장 어린이집을 포함해 685개소가 새로 늘어나고 올 9월부터 500세대 이상 아파트 단지에는 의무적으로 설치될 것입니다. 당초 2022년까지 10명 중 4명의 아이들이 국공립 어린이집과 유치원에 다닐 수 있게 하겠다고 약속드렸는데 이 계획을 한 해 앞당긴 2021년까지 달성하겠습니다. 사립 유치원의 투명성도 강화해야 합니다. 유치원 3법의 조속한 통과를 국회에 요청합니다. 온종일 돌봄 서비스를 받는 아이들도 지난해 36만 명에서 2022년 53만 명으로 대폭 늘려나갈 것입니다. 맞벌이 가정 초등학생 10명 중 8명은 국가가 지원하는 돌봄시설을 이용할 수 있게 될 것입니다. 셋째, 안전 문제는 무엇보다 우선한 국가적 과제로 삼겠습니다. 산재 사망을 예방하기 위해 책임과 의지를 갖고 관련 대책을 시행해 나가겠습니다. 타워 크레인 사고 예방 노력으로 작년에 사망사고가 단 한 건도 발생하지 않았습니다. 2022년까지 산재 사망자 수를 절반으로 줄이겠습니다. 국회에서 통과된 위험의 외주화 방지법이 제대로 실행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 작년에는 메르스와 가축 전염병에서도 획기적인 성과가 있었습니다. 타우크레인 사고 예방과 함께 우리가 관심을 가지고 노력하면 그만큼 성과가 생긴다는 것을 보여줍니다. 그러나 지난 연말 KTX 탈선, KT 통신국 화재, 열수송관 파열, 강릉 펜션 사고 등 일상과 밀접한 사고들이 국민을 불안하게 했습니다. 정부가 챙겨야 할 안전 영역이 더욱 많다는 경각심을 갖겠습니다. 넷째, 혁신적인 인재를 얼마만큼 키워내느냐가 국가 경쟁력을 좌우하게 될 것입니다. 임기 내에 혁신성장 선도 분야 석박사급 인재 4만 5천 명, 과학기술 ICT 인재 4만 명을 양성하겠습니다. 인공지능 전문학과를 신설하고 이노베이션 아카데미를 통해 최고의 소프트웨어 인재들이 성장하는 것을 돕겠습니다. 신기술 분야 직업훈련 비중을 대폭 늘려 일자리가 필요한 이들의 취업을 돕고 기업과 시장이 커가도록 하겠습니다. 재학, 구직, 재직, 재취업 등 각 단계에서 가장 필요로 하는 직업훈련을 제공할 수 있도록 하겠습니다. 돌봄, 배움, 일가 쉼, 노후 등 기본생활을 보장하는 포용국가 사회정책 추진 계획에 대해서는 이런 시일 내에 따로 보고드리겠습니다. 다섯째, 소상공인과 자영업 농업이 국민 경제의 근간이라는 것을 분명히 하겠습니다. 전통시장과 골목상권을 보호하고 장사가 잘 되도록 돕겠습니다. 최저임금 인상으로 어려움을 겪는 소상공인, 자영업자 대책을 강화하겠습니다. 작년 수확기 산지 사일값이 80kg 한 가마당 19만 3천 원으로
여러 해 만에 크게 올랐습니다. 농가 소득에 도움이 되었을 것입니다. 올해는 공익형 직불제 개편 추진에 역점을 두고 스마트 농정도 농민 중심으로 시행하겠습니다. 수산 직불금도 올해는 억가당 5만 원 인상된 65만 원을 받으실 수 있습니다. 도서민의 여객선 차량 운임 지원이 대폭 확대되고 생활 필수품 운송비도 6월부터 국비로 지원할 계획입니다. 여섯째, 우리 문화의 자부심을 가지고 그 성취를 국민 누구나 누릴 수 있도록 하겠습니다. 우리 문화가 미래 산업으로 이어지도록 하겠습니다. 방탄소년단을 비롯한 K-팝, 드라마 등 한류 문화에 세계인들이 열광하고 있습니다. 우리 문화의 저력입니다. 제2의 방탄소년단, 제3의 한류가 가능하도록 공정하게 경쟁하고 창작자가 대우받는 환경을 조성하겠습니다. 올해는 1조 원을 투자하여 문화 분야 생활 SOC를 조성합니다. 저소득층 통합문화이용권 지원금도 인상됩니다. 장애인 체육시설 30개소를 건립하고 저소득층 장애인 5천 명에게 스포츠 강좌 이용권을 지급할 것입니다. 정책의 크고 작음, 예산의 많고 적음을 가리지 않고 포용국가의 기반을 닦고 실행해 나가겠습니다. 국민 여러분, 공정하고 정의로운 사회는 촛불로 탄생한 정부로서 한시도 잊을 수 없는 소명입니다. 정부는 출범과 함께 강력하게 권력 적폐를 청산해 나갔습니다. 검찰, 경찰, 국정원, 국세청 등 각 부처도 자율적으로 과거의 잘못을 찾아내고 바로잡아 나가는 자체 개혁에 나섰습니다. 이들 권력기관에서 과거처럼 국민을 크게 실망시키는 일이 지금까지 단 한 건도 발생하지 않았습니다. 우리 정부는 지난 정부의 일을 타산지석으로 삼아 잘못된 과거로 회귀하는 일을 결코 용납하지 않을 것입니다. 이제 정부는 평범한 국민의 일상이 불공정의 벽에 가로막혀 좌절하지 않도록 생활 속의 적폐를 중단 없이 청산해 나가겠습니다. 유치원 비리, 채용 비리, 갑질 문화와 탈세 등 반칙과 부정을 근절하는 계획을 속도감 있게 추진하겠습니다. 국민이 우리 사회의 변화를 체감할 때까지 불공정과 타협 없이 싸우겠습니다. 권력기관 개혁도 이제 제도화로 마무리 짓고자 합니다. 정권의 선의에만 맡기지 않도록 공수처법, 국정원법, 검경수사권 조정 등 입법을 위한 국회의 협조를 당부드립니다. 지난 여야정 국정상설협의체에서 불공정을 시정하고 공정경제의 제도적 틀을 마련하기로 하고 상법 등 관련 법안의 개정을 위해 노력하기로 약속한 바 있습니다. 공정경제법안의 조속한 입법을 위해 여야정 국정상설협의체를 더욱 활성화하도록 노력하겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 지난 1년 국민들께서 평화의 길을 열었습니다. 우리는 한반도 문제의 주역이 되었습니다. 힘의 논리를 이겨내고 우리 스스로 우리의 운명을 주도했습니다. 우리가 노력하면 평화를 가져올 수 있다는 것을 눈앞에서 경험하고 확인했습니다. 한반도 평화의 길은 지금 이 순간에도 진행되고 있고 올해 더욱 속도를 낼 것입니다. 화살머리 고지의 지뢰 제거작 중 13분 전사자의 유해가 발견된 것이 매우 반갑습니다. 우리는 유해와 함께 전쟁터에 묻혔던 화해의 마음도 발굴해냈습니다. 4월부터 유해 발굴 작업에 들어가면 훨씬 많은 유해를 발굴하여 국가의 도리를
할 수 있게 될 것입니다. 머지않은 시기에 개최될 2차 북미 정상회담과 김정은 위원장의 서울 답방은 한반도 평화를 확고히 다질 수 있는 또 하나의 전환점이 될 것입니다. 한반도 비핵화에 대한 약속이 지켜지고 평화가 완전히 제도화될 때까지 긴장을 늦추지 않겠습니다. 평화가 곧 경제입니다. 잘 살고자 하는 마음은 우리나 북한이나 똑같습니다. 남북 철도, 도로 연결은 우리 경제의 새로운 활로가 될 것입니다. 개성공단과 금강산 관광은 남북 모두에게 이익이 되었습니다. 북한의 조건 없고 대가 없는 재개 의지를 매우 환영합니다. 이로써 개성공단과 금강산 관광 재개를 위해 북한과 사이에 풀어야 할 과제는 해결된 셈입니다. 남은 과제인 국제 제재 문제의 조속한 해결을 위해 미국을 비롯한 국제사회와 협력해 나가겠습니다. 한반도 평화가 북방으로 남방으로 확장되고 있습니다. 신북방 정책을 통해 동북아 경제, 안보 공동체를 향해 나아가겠습니다. 신남방 정책을 통해 무역의 다변화를 이루고 영내 국가들과 사람 중심의 평화와 번영의 공동체를 만들어 가겠습니다. 올해는 3.1 독립운동 임시정부 수립 100년이 되는 해입니다. 지난 100년 우리는 식민지와 독재에서 벗어나 국민주권의 독립된 민주공화국을 이루었고 이제 평화롭고 부강한 나라와 분단의 극복을 꿈꾸고 있습니다. 우리는 지금 그 실현의 마지막 고비를 넘고 있습니다. 이제 머지않아 한반도의 항구적 평화와 함께 잘 사는 혁신적 포용국가가 우리 앞에 도달할 것입니다. 김구 선생은 1947년 나의 소원에서 이렇게 말했습니다. 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 문화의 힘은 우리 자신을 행복하게 하고 나아가서 남에게 행복을 주겠기 때문이다. 대한민국 새로운 100년은 우리에게 새로운 마음, 새로운 문화를 요구합니다. 우리가 촛불을 통해 가장 평화로운 방법으로 민주주의를 지켜내고 가장 성숙한 모습으로 서로에게 행복을 주었다. 양보하고 타협하고 합의하며 함께 잘 살아야 한다는 문화가 꽃피기를 희망합니다. 공동의 목표를 잃지 않고 우리는 여기까지 왔습니다. 우리는 추위 속에서 많은 것을 이루었습니다. 평화도, 혁신성장도, 포용국가도 우리는 이뤄낼 것입니다. 감사합니다.